ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। दोहा 47। वर्तमान मु मोर बुद्धि अनुजाई सेही उमा महेश्वर संवादटी कहूची। केतेबेले ओ किपरि सेही घटना घटिथिला हे मुनि ताहा शुणन्तु। आपणकर विषाद दूर होइजिब। थरे त्रेता जुगरे भगवान शिव अगस्त्य ऋषिंकर निकटकू जाइथिले। तांको सहित जगज्जननी भवानी सती मध्य थांती। शिवंकु समग्र जगतर ईश्वर बोली जानी ऋषि तांकु पूजा कले। मुनिवर अगस्त्य विस्तारित भावरे राम कथा कहिले एवं ताहा परम सुखद जानी महेश्वर शुणिले। पुनश्च ऋषि भगवान शिवंकु सुंदर हरिभक्ति विषय पचारिले एवं ऋषिंकु शुणिबार अधिकारी बोली जानी भगवान शिव रहस्य सहित भक्ति निरूपण कले। एहीपरि भावरे श्री रघुनाथंकर गुणगाथा कही ओ शुणी भगवान शिव सेहिठारे किछि दिन रहिगले। शेषरे मुनिंकर ठारू विदाय नहीं दक्ष कुमारी सतींक सहित से घरकू फेरिले। सेतेबेलकू पृथ्वीर भार लाघव करिबा निमंते श्रीहरि रघुवंशरे अवतार ग्रहण करिथिले। सेही अविनाशी भगवान सेही समय पितृवाक्य पालन निमंते राज्य त्याग करी तपस्वी वेश धरी दंडकारण्य विचरण करुथांती। दोहा 48। भगवानंकर दर्शन किपरि पाइबे बोली शिव मने मने विचार करुथांती। से भाबुथांती प्रभु गुप्त रूपरे अवतीर्ण होइछंती। मु सेहिठाकू गले तो समस्ते जानिजिबे। तेणु शिव बड़ द्विधारे पड़िथांती। किंतु सती एही मर्म जानि नथांती। तुलसीदास कहउचंती एही मर्म खुली कहिबाकू भगवान शिव डरुथांती सत, हेले प्रभुंकर दर्शन लाभरे तांकर नयन लालायित होई रहिथाए। रावण मनुष्य हातरे मरिबा पई ब्रह्मांकु बर मागिथिला। ब्रह्मा तांकु सेही बर देइथिले। प्रभु एइथर ब्रह्मांकर वचनकू सत्यरे परिणत करिबाकू चाहुचंती। मु जदि एतिकी बेले तांको पाखकू न जिबी तेबे पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। शिव एहीपरि विचाररे बुड़ी रही किछि स्थिर करिपारु नथांती। महादेव एहीपरि चिंताग्रस्त होई पड़िथांती। सेतिकी बेलकू नीच रावण जाई मारीचीकू से साथीरे नहीं आसिला एवं मारीची तुरंत मायामृग होईगला। मूर्ख रावण छल करी सीतांकू हरण करिनेला। तांकू श्रीरामंकर वास्तविक प्रभाव किछि भी जणा नथिला। मृग मारी सारी भाई लक्ष्मणक सहित श्रीहरि आश्रम को आसी देखंती तो आश्रम खाली पड़िछि। सेहिठारे सीतांकू न पाई तांको नयन लुहरे भरीगला। श्री रघुनाथ मनुष्यंक परि विरहरे व्याकुल हेले एवं दुई भाई बनरे बुली बुली सीतांकू खोजिले। जाहांकर नित्य संजोग हेतु कौनसी कालरे भी संजोग वियोग हुए नाही, तांकठारे प्रत्यक्ष विरहर दुख देखागला। दोहा 49। श्री रघुनाथंकर चरित्र बड़ विचित्र। सिद्धिप्राप्त ज्ञानीजन ही ताहार प्रकृत तात्पर्य जानिपारती। जेउमाने मंदबुद्धि सेहिमाने अत्यंत मोहवश होई ताहार अन्य किछि अर्थ करि नियंती। एहीपरि अवसରରେ श्रीरामंकर दर्शन पाई शिवंक मनरे बड़ आनंद जात हेला। शोभार समुद्र रूपी श्रीरामंकु शिव नयन पुराई देखिले, किंतु ताहा रचित अवसर होई नथिबारु से चिन्हा देले नाही। जगतर पवित्र कारक सच्चिदानंदंकर जय हेउ कही काम विनाशक भगवान शिव निज बाटरे चलिले। सतींक सहित चालुथबा बेले कृपानिधि शिवंकर शरीर बारंबार रोमांचित हेउजाउथाए। शंकरंकर एहीपरि अवस्था देखि सतींक मनरे बड़ संदेह उत्पन्न होइगला। से मने मने कहिबाकू लागिले शंकरंकु समग्र जगत वंदना करती। से हेउचंती जगतर ईश्वर। देवता मनुष्य मुनि समस्ते तांको पाखरे मथानथ करती। अथच से जणे राजपुत्रंकु सच्चिदानंद परमधाम कही प्रणाम कले ओ तांकर शोभा देखि एते प्रेममग्न होइगले जे तांको हृदयर प्रीति प्रवाह ए पर्यंत रुकी हेउ नाही। दोहा 50। जेउ ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अखंड इच्छा रहित
ଓ ଭେଦରହିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ବେଦ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଦେହ ଧାରଣା କରି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଶିବଙ୍କ ପରି ସର୍ବଜ୍ଞ। ସେହି ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଆସୁରୀର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବେ? ପୁଣି ଶିବଙ୍କର ବଚନ ତ ମିଥ୍ୟା ହୋଇନପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶିବ ସର୍ବଜ୍ଞ। ସତୀଙ୍କର ମନରେ ଏହିପରି ନାନାଦି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦିବା ଭବାନୀ ଶିବଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ନ କହିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ସତୀ, ଗୁଣ ତୁମର ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ। ମନରେ କଦାପି ଏହିପରି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କ କଥା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଗାନ କଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ମୁନିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେହି ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୁନିମାନେ ସଦା ତାହାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ, ମୁନି, ଯୋଗୀ ଓ ସିଦ୍ଧଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତଥା ବେଦ, ପୁରାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନେତି ନେତି କହି ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାୟନ କରନ୍ତି ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ମାୟାପତି ନିତ୍ୟ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରଘୁକୁଳର ମଣି ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବହୁବାର ଏହିପରି ବୁଝାଇଲେ ତଥାପି ସତୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେହି ଉପଦେଶ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ବଳ ଜାଣିପାରି ମହାଦେବ ସାହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହଁ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ବରଗଛ ତଳରେ ବସିଛି। ଯେଇପରି କଲେ ତୁମର ଏହି ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବ। ଭଲ ରୂପେ ବିବେକପୂର୍ବକ ବୁଝି ବିଚାରି ତୁମେ ସେହିପରି କର। ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ସତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥର କ'ଣ କରିବି? କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ଏଇପଟେ ଶିବ ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଏଇଥିରେ ଦକ୍ଷକନ୍ୟା ସତୀଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଧାତା ହିଁ ବିପରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେବ। ତର୍କ କରି କଥା ବଢ଼ାଇଲେ କ'ଣ ବା ମିଳିବ? ଏହିପରି କହି ଭଗବାନ ଶିବ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସତୀ ସୁଖର ଧାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୋହା 52। ସତୀ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରିବା ପରେ ସତୀଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସେହି ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସତୀଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ବେଶ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଜାତ ହେଲା। ସେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଧୀରବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଥିଲେ। ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତଥା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ସତୀଙ୍କର କପଟ ଜାଣିଗଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ। ନାରୀ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ସେହିଠାରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବି ସତୀ ଛଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ହସି ହସି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ବସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଓ ନିଜର ନାମ କହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ବୃଷକେତୁ ଶିବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ ବଣ ଭିତରେ ଏକାକିନୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୋହା 53। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣି ସତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନୀରବରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ବସିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉପରେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ଆରୋପ କରିଦେଲି। ଏବେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଏହିପରି ଭାବି ସତୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା। ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା କଥା ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ସତୀ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ସୀତା
ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସତୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଓ ଦୁଃଖର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ପଛରେ ବି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଧରି ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେହିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧ ମୁନୀଶ୍ୱରଗଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିବ, ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଅନେକ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସେଇମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ ବଳି ଅସୀମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଦେବତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା ଓ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୟୂଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।